بہن روبی نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس حوالے کو تلاوت کیا ہے۔ پیدائش کی کتاب اس کا 27واں باب 30ویں آیت سے 40ویں آیت تک تلاوت کی گئی ہے، اور اسی حصے میں سے آج ہم سیکھیں گے کہ ایساؤ جو ہے اس کی زندگی میں ایک ایسا وقت آیا ہے جو رونے لگا ہے، چلانے لگا ہے، درد اور تکلیف سے بھر گیا ہے، اور اپنے باپ کے ساتھ وہ ہم کلام ہے۔ ہماری زندگی میں خدا کے لوگ ہوتے ہوئے بعض اوقات ایسے وقت آ جاتے ہیں، بعض اوقات ایسے موڑ آ جاتے ہیں جہاں پہ ہم غلطی کر دیتے ہیں، بعض اوقات ایسی جگہ آ جاتی ہے جہاں پہ ہم غلط فیصلے کر دیتے ہیں، اور ہمارے یہ غلط فیصلے جو ہیں بعض اوقات پوری زندگی جو ہے ہمیں جو ہے وہ تکلیف دیتے رہتے ہیں، اور ان غلط فیصلوں کی وجہ سے بعض اوقات ہماری زندگی اس موڑ پہ آ کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی جو ہے اس کو ہم مس کر دیتے ہیں۔ وہ موقع، وہ اپرچونٹی جو ہے وہ جاتی رہتی ہے۔ اسحاق کے بڑے بیٹے ایساؤ کی زندگی میں بھی ایسا ہی کچھ ہوا ہے۔ ایساؤ جو ہے یہ بڑا ہے، اور بائبل مقدس کے مطابق بڑے ہونے کی وجہ سے یہ انٹائٹلڈ ہے برتھ رائٹ کے لیے، جو یہودیوں میں رائج ہے کہ جو بڑا بیٹا ہے اس کو یہ رائٹ دیا جاتا کہ جو کچھ بھی ماں باپ کا ہوتا اس کو جب بہن بھائیوں پہ ڈیوائیڈ کیا جاتا تو بڑے بیٹے کو ڈبل پورشن دیا جاتا، اس کو اس سب کچھ کا ایک ایک حصہ نہیں بلکہ دونا حصہ اس کی ملکیت ٹھہرتا۔ تو یہ برتھ رائٹ جو ہے یہ ایساؤ کا تھا، لیکن جو ایساؤ ہے یعقوب کا بڑا بھائی، اسحاق کا بڑا بیٹا، کلام میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کی زندگی میں لاپرواہی ہے۔ یہ بڑا لاپرواہ سا انسان ہے، پیشے کے اعتبار سے شکاری ہے، یہ جنگلوں میں جاتا اور شکار میں بڑا ماہر ہے، اور شکار مار کے لاتا، گوشت پرووائڈ کرتا اپنے گھرانے کو، لیکن طبیعتاً جو ہے یہ ریسپانسیبل نہیں ہے، بڑا ارریسپانسیبل انسان جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ لیکن جب وہ شکار کرنے جاتا ہے تو شکار کو مارتے ہوئے اور اس کام کو کرتے ہوئے اس کی جو ریسپانسبلٹی ہے اس کو وہ بڑے اچھے طریقے سے انجام دے رہا ہے۔ وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے اپنے کام کو جو وہ کر رہا ہے اس کو وہ کرتا چلا جا رہا ہے، اور آج جب وہ آیا ہے شکار سے واپس تو اس نے اپنے بھائی یعقوب کے ساتھ پہلی ملاقات جب گھر میں ہوئی ہے اس دن واپس آنے کے بعد، تو بڑی غیر ذمہ دار گفتگو ایساؤ نے کرنی شروع کی، اور اس نے اس کو بتایا کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، اور بھوک کا عالم یہ تھا کہ بتانے لگا کہ یہ بھوک مجھے برداشت کرنی مشکل ہے، اور اس نے اس بھوک کو مٹانے کے لیے جو بھی چیز اس کے سامنے اویلیبل ہے وہ اس نے ارادہ کیا کہ میں اس کو کھاؤں گا، لیکن اس خوراک کی جو ملکیت ہے وہ یعقوب کے پاس ہے، کیونکہ یعقوب نے اس کو بنایا ہے۔ اور یہ دونوں آپس میں بات چیت کرنے لگے، اور میرا یہ خیال ہے کہ بات خرید و فروخت کی تو نہیں تھی، بات ایسی تو نہیں تھی کہ یعقوب جو ہے وہ ایساؤ کا شکار کا گوشت نہیں کھایا کرتا تھا، یا جو کچھ یعقوب بناتا وہ اس کو کھانے کے لیے اجازت نہیں تھی، ایسی بات تو نہیں تھی۔
لیکن اس نے یعقوب کو کہا کہ یہ جو لال لال چیز تو نے بنائی ہے میرا خیال ہے مسور کی دال ہوگی، تو مجھے بڑی بھوک لگی ہے تو یہ مجھے کھانے کے لیے دے، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو یعقوب نے ہوا میں ایک تیر چلایا، یعقوب نے کوشش کی اور یعقوب نے اپنے بھائی سے کہا کہ اگر تو یہ کھانا چاہتا ہے تو پھر تجھے کچھ دینا پڑے گا۔ تو ایساؤ سوچنے لگا کہ یہ میرے سے کیا مانگ سکتا ہے، شکار میں کر کے لے کے آیا ہوں تو یہ بھی اس میں سے لے سکتا ہے، گھرانے کا قانون ہی یہ ہے، سارے مل کے چلا رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، کیا دوں میں تجھے، تو مجھے ابھی فوراً یہ دے جو تو نے پکایا ہے، کیونکہ بھوک بڑی لگی اور میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ یعقوب نے اس سے ایک چیز مانگی اور یعقوب نے کہا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ میں یہ جو بنایا ہے تجھے پیش کروں، تجھے دوں تاکہ تو بھوک مٹا سکے، تو تجھے اپنا برتھ رائٹ مجھے دینا پڑے گا۔ اور اس نے جب یہ بات کہی تو یعقوب جو ہے، چونکہ مجھے لگتا ہے بڑا وائز انسان ہے، اور وہ سوچتا ہوگا کہ لگتا تو نہیں کہ ایساؤ جو ہے اپنا برتھ رائٹ مجھے دے، کیونکہ بات صرف برتھ رائٹ کی نہیں ہے، بات اس کے پیچھے جو ہے اگر کوئی روحانی انسان ہو تو اس کو یہ پتا ہوگا کہ اس کے پیچھے جو ہے باپ دادا کی وہ برکتیں جو خدا نے کہی ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ اور اگر کوئی جسمانی بھی ہو تو وہ یہ جانتا ہے کہ جو میرے ماں باپ کی دولت ہے اس کا ڈبل پورشن بہن بھائیوں کو سنگل سنگل ملے گا اور مجھے ڈبل پورشن ملے گا۔ جسمانی اعتبار پہ بھی وہ اس چیز سے واقف ہے کہ برتھ رائٹ کے معنی کیا ہے۔ لیکن ایساؤ جو ہے، کیسی زندگی ہے، کیسی طبیعت ہے اس کی، اس نے دونوں چیزوں کی پرواہ ہی نہیں کی، اس نے سوچا ہی نہیں کہ کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں۔ بعض کا ایماندار ہوتے ہوئے، خدا کے لوگ ہوتے ہوئے ہم ایسی پوزیشن میں چلے جاتے ہیں، ایسی سچویشن میں چلے جاتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں دیکھا جائے گا۔ یاد رکھیں کہ خدا کے لوگ جو ہے ان کو ایسے نہیں سوچنا کہ دیکھا جائے گا۔ خدا کے لوگ جو ہیں بڑے محتاط لوگ ہیں، وہ اپنے قدم ناپ تول کے رکھتے ہیں، وہ اپنے الفاظ ناپ تول کے نکالتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ اس نے جیسے یعقوب نے اسے کہا تھا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تو برتھ رائٹ لے لے، میرے یہ کس کام آئے گا۔ واٹ آنسر، کیسا جواب ہے ایساؤ کا۔ اس کو لگتا ہے کہ برتھ رائٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، پہلوٹے ہونے کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اس نے خدا کی طرف سے وہ پورا سسٹم جو خدا نے انسٹال کیا ہے اس سب کو ڈس آن کر دیا۔ اس نے سب کچھ کو جو ہے اس کو کہا کہ یہ فضول ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ بے فائدہ ہے۔ اس نے اس سب سسٹم کو بے فائدہ نہیں کہا، بلکہ اس نے خدا کی طرف سے جو کچھ پہلوٹے کے ساتھ اٹیچ کیا گیا تھا اس سب کو اس نے جو ہے اس کے اوپر کانٹا مار دیا، ضرب مار دی، ٹھوکر لگا دی اور اس کو جو ہے اپنے سے گویا دور کر دیا۔ یعقوب نے خوشی خوشی، میں سوچتا ہوں چھوٹا نہیں بڑا پیالہ لیا ہوگا کہ اب تو بڑا پیالہ پی، اتنی دال اس کو دی ہوگی کہ بعد میں گوشت کی بھی شاید اسے بھوک نہ رہی ہو، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جو کچھ اس نے کیا ہے اس کے روحانی اور جسمانی معنی کیا ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے اس کو ہونے کے بعد اس سے بڑی غلطی اس نے کیا کی؟ اس سے بڑی غلطی ایساؤ نے یہ کی کہ یہ سب کچھ ہونے کے بعد جب اس کے باپ یعقوب اسحاق نے اس کو بلایا
اور اس کو کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ میں تجھے برکت دوں، تجھے بلیس کروں. تو اس واقعے اور دوسرے واقعے کے درمیان جانتے ہیں اب کتنا وقت ہے؟ تقریباً 20 سے 30 سال گزر چکے ہیں. اور 20-30 سال اس نے کوئی غور نہیں کیا. اس نے اپنے باپ سے، ماں سے گویا ڈسکس بھی نہیں کیا. بائبل میں ایسا نظر نہیں آتا کہ اس نے ماں باپ کو کہا ہو دیکھو اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، دال کے بدلے میرے سے برتھ رائٹ جو ہے اس کا وعدہ لے لیا ہے. آپ اسے کہو کہ یہ اس وعدے کو کہے کہ اچھا میں وہ برتھ رائٹ تجھے واپس کرتا ہوں. ایسی اس نے کوئی کوشش نہیں کی. گویا اس کے نزدیک یہ ہلکی سی بات ہے، یہ سادہ سی بات ہے، یہ ویلیو لیس ہے کہ اس نے برتھ رائٹ جو ہے وہ یعقوب کو دے دیا ہے. اور اس نے 20 سال 30 سال جو درمیانی وقت تھا اس میں سے وہ گزرا اور اس کو جو ہے اس نے خیال بھی نہیں کیا. لیکن کلام یہ کہتا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے اور باپ نے بلایا اور باپ نے عیساؤ سے کہا کہ تو جا اور جا کے شکار کو مار، اور شکار کو مار کے لے کے آپ اس کہانی سے واقف ہیں، اور پھر اس کو بنا کے مجھے دے اور میں کھاؤں اور پھر میں دعا دوں تجھے. اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ خوشی خوشی گیا. اور لیکن یہ بات جو اسحاق عیساؤ سے کر رہا ہے، یہی بات جو ہے وہ عیساؤ اور یعقوب کی ماں ربکا جو ہے وہ یہ بات سن رہی ہے. وہ اس بات کو غور کر رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے. اور جیسے اسے پتا چلا تو آپ کہانی سے واقف ہیں، اس نے اپنے چھوٹے بیٹے یعقوب کو بتایا، اس کو ابھارا، اس کو جو ہے اس نے انکریج کیا کہ وہ ایسا کرے کہ وہ اپنے بھائی کا روپ دھار لے اور اپنے بھائی کا روپ دھار کے اپنے باپ کے پاس جائیں اور اپنے باپ سے وہ برکت جو اس کا باپ عیساؤ کو دینا چاہتا ہے وہ برکت جو ہے اس کو ریسیو کرے. اور یعقوب نے ایسا ہی کیا. یعقوب جو ہے وہ لالچی آدمی، کیسا لالچی؟ روحانی لالچ. اس کو روحانی برکت لینے کے لیے اپنے باپ دادا کی جو خدا نے برکت دی ہے اس کو ریسیو کرنے کے لیے کسی حد تک جانا پڑے وہ غور نہیں کرتا. بس اس کو تو برکت چاہیے، اس کو تو خدا کے وعدے چاہیے. اور جب اس کو پتا چلا وہ تھوڑا ہچکچایا، وہ تھوڑا پریشان ہوا، لیکن اس نے کہا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے میں جاتا ہوں. اس نے جرأت کی اور وہ چلا گیا اور برکت اس کو مل گئی. اور کلام میں لکھا ہے کہ یہ سارا کچھ جب ہو گیا، اب پہلوٹے کی برکت جو ہے وہ کس کو مل گئی ہے؟ یعقوب کو مل گئی ہے. وہ برکت جس کا ہر پہلوٹا اسرائیل میں انتظار کرتا تھا کہ وہ وقت آئے گا. یہ ایسے ہی تھا، گویا وراثت لکھ کے دینے والی بات تھی. جیسے آج مرنے کے بعد ماں باپ جو ہیں وہ اپنی رجسٹری یا ان کی ڈیڈ جو ہے وہ اس کو ڈھونڈتے ہیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے، کس بچے کو کیا ملے گا. وہ وقت آ گیا اور کلام میں لکھا ہے کہ یہ سارا کچھ ہو گیا اور اب یہ واپس آیا ہے. ایسا شکار لے کے آیا، شکار لے کے آیا، جلدی سے اس نے بنایا کیونکہ وہ سوچ رہا ہے کہ اب میں شکار بناؤں گا اور اس کے بعد اپنے باپ کو دوں گا اور وہ مجھے دعا دے گا اور وہ وصیت کرے گا میرے لیے. روحانی باتوں کی وصیت، جسمانی مال کی وصیت جو ہے میرے نام پہ ہونے لگی ہے. اور اس نے یہ سارا کچھ کیا اور کلام میں لکھا ہے کہ جب یہ سب کچھ کر کے وہ اپنے باپ کے پاس آیا ہے اور اس نے کہا کہ اب میرا باپ اٹھے اور یہ کھانا جو میں نے بنایا کھائے اور پھر مجھے دعا دے اور پھر مجھے وصیت کرے. تو کلام میں لکھا ہے کہ اسحاق تو بڑا سیٹسفائیڈ بیٹھا تھا. آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ تو سب کچھ کر چکا تھا. اور کلام میں لکھا ہے کہ جب یہ بات اس نے سنی
तो इसहाक बशिद्दत कांपने लगा। उसने कहा, कौन है तू? उसने कहा, मैं तेरा बड़ा बेटा एसाऊ, जिसको तूने भेजा था कि शिकार लेके आ। मैं गया हूं, शिकार किया है, लाया हूं, उसको काटा है, उसको पकाया है, उसको तैयार किया है और मैं लेके आया हूं। उसने कहा, अगर तू अब है, तू आया है, तेरे से पहले कौन था? और अब जो है एसाऊ जो है, अब उसे जो है वो रिंग होना शुरू हुआ है कि कुछ गड़बड़ है। और कलाम में लिखा है कि उसने अपने बाप से बातचीत करना शुरू की, क्योंकि बाप अब उससे बता रहा है कि मैं तो बरकत दे चुका हूं। और उसने कहा कि मैंने जिसको बरकत दी है, यह बरकत उसी को मिलेगी, क्योंकि इसहाक जानता है कि बात मेरी नहीं है, बात यहोवा खुदा की है। वो जानता है जब वो ब्लेस कर रहा था, जब वो बरकत दे रहा था, तो खुदा का मसा वहां बह रहा था, खुदा की कुदरत छाई हुई थी। इसहाक महसूस कर सकता था कि मेरे बेटी की जिंदगी के अंदर, इस बच्चे की जिंदगी के अंदर ये बरकतें ट्रांसफर हो रही। वो इसको रूम में देख, आंखों से बंधा था बाय द वे, उसे बहुत कम नजर आता था, गोया वो देख ही नहीं सकता था, लेकिन वो महसूस कर सकता था। वो इस चीज को स्पिरिचुअली देख सकता था कि जो दुआ मैंने दी है, जो बरकत मैंने चाहिए है, वो सब कुछ इस बच्चे की जिंदगी में ट्रांसफर हो गया। ही गॉट इट। और वो जानता था कि खुदा ने चूंकि ये सब कुछ ट्रांसफर कर दिया है, मैं इसको अनडू नहीं कर सकता, क्योंकि ये ट्रांसफर मैंने नहीं की, ये ट्रांसफर खुदा ने की है। लेकिन वो तो खुद ऐसा नहीं करना चाहता था, वो तो ये बरकत एसाऊ को देना चाहता था। और आप उसकी हालत को सोच सकते हैं। मैं गौर कर रहा था उसकी मां याकूब की, जिसने उसको भारा लगता है, उसको यह पता लगा था कि वो अपने बड़े बेटे एसाऊ को सब कुछ ही गोया दे देना चाहता है, क्योंकि जब एसाऊ अब अपने बाप से मिला है तो उसने लिखा, यहां पे बाइबल में लिखा है कि उसने कहा कि मैंने तो उसे सब कुछ दे दिया है, अब मेरे पास कुछ नहीं है तुझे देने के लिए। आए मेरे बेटे, मैं तेरे लिए क्या करूं? ये बात तो उसको याकूब को कहनी थी कि मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं है, आए मेरे बेटे, अब मैं तेरे लिए क्या करूं? लेकिन ये बात जो उसे याकूब को कहनी थी, उसको एसाऊ को कहनी पड़ रही थी, जिसको वो कहना नहीं चाहता था। एसाऊ जो है वो समझ गया है सारी बात, और कलाम में लिखा है कि ये लड़का जो है ये रोने लगा, चिल्लाने लगा, और ये दर्द से भर गया। उसने कहा, मेरे भाई ने मेरे पे लौटे होने का हक लिया था, और आज मेरी बरकत भी वो ले गया है। और बहुत तू कहता है कि जो तूने दे दिया है तू मुझे नहीं दे सकता। उसने कहा, मैं तुझे नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने नहीं दी, खुदा ने दी है। मैंने ट्रांसफर नहीं किया, खुदा ने ट्रांसफर किया है। मैं रीडू करना चाहता हूं, खुदा नहीं कर सकता, क्योंकि वो इंसान नहीं कि अपना इरादा बदले, वो इंसान नहीं कि अपनी सिचुएशन को तब्दील करे। अगर इसको उसने देनी ना होती तो बरकत ट्रांसफर ही ना होती। मैं रूह में जानता हूं, जब मैं दुआ कर रहा था तो बरकत बह रही थी, बरकत जा रही थी, वो गोया आज के जमाने में सोचे तो डाउनलोड हो रही थी इसके अंदर। अब तो कुछ नहीं हो सकता, इट इज डन, फिनिश्ड। और ये बात जो है एसाऊ को समझ लगी। दर्द और तकलीफ से कलाम में लिखा है वो रोने ही लग गया। अब गौर करें, शिकारी आदमी, वो जो जंगलों में जाके शिकार मारते हैं, बाज का तो उन्हें हाथों से जानवरों से लड़ना पड़ जाता है। चारों कोई जानवर सामने आ जाए तो वो दिल के बड़े मजबूत हुआ करते हैं, वो जिस्म के बड़े मजबूत लोग होते हैं।
वो शिकारी आदमी था, लेकिन इस बात ने उसे तोड़ दिया कि मेरे बाप के पास देने के लिए मुझे कुछ भी नहीं रहा, और वो मुझे कह रहा है बेटे मैं तेरे लिए क्या करूं, मैं तेरे लिए कुछ कर नहीं सकता। और ये चलाने लगा, और यहां पे बार बार अगर आप पढ़ें तो वो कहता है एक बरकत ही तेरे पास बस। उसने कहा कि तू मुझे कोई बरकत दे। अगर आप पढ़ें 34 आयत को पढ़ें, 27वां बाब जो हमने पढ़ा है, तो उसमें कहता है मुझे भी दुआ दे। दुआ का मतलब है मुझे भी बरकत दे। वो रो रहा है। और फिर अगर आप 36 आयत में पढ़ें तो वो कहता है कोई बरकत, एनी ब्लेसिंग, और कुछ भी नहीं रखा तूने मेरे लिए, और कोई चीज नहीं थी याकूब के लिए, वही दे दे जो उसके लिए। उसने कहा कुछ नहीं, कोई बरकत मुझे मिल जाए। 38 आयत में वो कहता है एक ही बरकत थी और मुझे भी एक बरकत दे। और वो रो रहा है, आंसू बहा रहा है, चला रहा है, क्योंकि वो बरकत लेना चाहता अपने बाप के से। वो अपने बाप से उस बरकत को जो सारी की सारी दे दी गई है वो भी कुछ लेना चाहता है। याद रखें ये एसाऊ का मनफी रवैया नहीं है, ये मुस्बत रवैया है। उसको लगा है सब कुछ चला गया है, लेकिन वो अटका हुआ है, डटा हुआ है, फंसा हुआ है, कहता जा रहा है मुझे बरकत दे, कोई बरकत दे, लेफ्ट ओवर दे दे, कुछ टुकड़ा ही दे दे, पूरा मील नहीं है, एक नवाला ही दे दे, कुछ तो दे। वो बेदिल नहीं होगा। ये नहीं वो गुस्से से चला जाए, वो पांव पटके गए तू कैसा बाप है चला जाए। नो 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 नो, ये उसका रवैया नहीं है। व्हाट अ पॉजिटिव सिचुएशन ही क्रिएट्स, मेरे सीखने के लिए, आपके सीखने के लिए। क्योंकि हम इंसान होते हुए ऐसी बेवकूफियां कर देते हैं कि बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाती हैं। हमें पता लग जाता है कि बड़ी गड़बड़ कर दी है मैंने, लेकिन कलाम में क्या लिखा है। एक शख्स ऐसा हो, उसने कहा ऑलराइट सब कुछ दे दिया तूने, हाँ कुछ तो दे मुझे, एनीथिंग, समथिंग लेफ्ट ओवर, कोई टुकड़ा ही दे मुझे, मुझे भी दे, मुझे भी दुआ दे। और कलाम में लिखा है कि बाप जो है वो बशिद्दत कांप रहा है, बाइबल में लिखा है, क्योंकि वो हैरान है कि ये हुआ क्या है, कैसे हुआ है। हो सकता है दिल में वो दुआ कर रहा हो, ऐ खुदा मैं तो उस वक्त तेरी अनॉइंटिंग को, बरकत को फील कर सकता था, तू यहां मौजूद था जब वो एसाऊ नहीं था, तो तूने क्यों ये बरकत उसको जाने दी, तूने मुझे क्यों आगाह नहीं किया। खुदावंद तेरी यही मर्जी थी कि तू याकूब को बरकत दे। हाँ खुदा की यही मर्जी थी। पैदा होते ही उसने बता दिया था, इज़हाक नहीं करना चाह रहा था, लेकिन एसाऊ जो है बेदिल नहीं हुआ। उसने मां बाप पे इल्जाम लगा के दौड़नी लगा दी कि जाओ फिर, मुझे नहीं चाहिए ऐसे मां बाप। नो, मां ने मेरे से धोखा किया, बाप ने भी धोखा किया, मेरे और उसमें कितना फर्क है। मां बाप आप को समझ होनी चाहिए मुझे और आपको कि मां बाप के जितने भी बच्चे हों, आपको आंख खोलने की जरूरत नहीं पड़ती जब बच्चे की आवाज कान में आती है। दो बेटियां हो, दो बेटे हो, डजंट मैटर। आप कान आपके जो है उनसे इतने शनासा होते हैं, कान में आवाज आते ही वो बच्चा आवाज ना दे, चीख ही मारे, तो आपको पता होता है कि इस बच्चे ने चीख मारी है। तो उसने तो कन्वर्सेशन की आके, तुझे पता ही नहीं चला कि ये मैं नहीं हूं। नहीं, मुझे नहीं पता चला मेरे बेटे, वरना मैं ऐसा ना करता, मैं करना नहीं चाहता था। तो एसाऊ जो है वो वहां मौजूद है, सब कुछ उसने खो दिया है। He lost everything.
20-30 साल पहले की बात है, उसने अपने भाई को अपने पलौठे होने का हक बेचा है। आज उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसको नजर आ रहे हैं। उसने तो यूं ही बात की थी, खुदा के हजूर में रजिस्टर कर दी। अब जब वो आया है तो उसी के मुताबिक उसको ट्रांसफर कर दिया गया। इसने गलती की थी, आसमान गलती नहीं करता। और कलाम में लिखा है कि उसने इस बात को बड़ा महसूस किया। आप याद रखें कि अगर इंसान होते हुए हमसे किसी का नुकसान हो जाए या किसी से हमारा नुकसान हो जाए, वो आपका खामंद हो, आपकी बीवी हो, आपका बच्चा हो, आपका कारोबारी साथी हो, कोई भी हो, याद रखें कि वो नुकसान खुदा पूरा कर सकता है। इसके भाई ने इसका नुकसान कर दिया है। अभी वो ये नहीं सोच रहा मैंने क्या गलती की है, लेकिन वो ये सोच रहा है मेरे भाई ने मेरा सब कुछ ले लिया है। He left nothing for me. वो ये नहीं सोच रहा कि मैं ये इरादा रखता था सब कुछ ले लो। नो नो नो। एनीवे, गुस्से से भरा हुआ है, नाराज है कि मेरे भाई ने ऐसा क्यों किया है, लेकिन वो वहां पे खड़ा है कि बाप मुझे भी दे एक बरकत, एक टुकड़ा बरकत का मुझे मिल जाए। ये उस कनानी औरत का रवैया है। मसीह के पास आई थी वो, और जब वो मसीह के पास आई तो मसीह ने कहा कि अच्छा नहीं कि लड़कों की रोटी लेके कुत्तों को डाल दी जाए। तो उसने कहा हां मालिक, क्योंकि कुत्ते भी अपने मालिक की मेज से जो टुकड़े गिरते हैं। तो मसीह का दिल खुश हो गया। मैं सोचता हूं मसीह ने कहा कि इसमें एसाऊ की रूह है। बेशक ये गैर कौम है, बेशक ये इस्राएल के खुदा से नावाकिफ है, ये कहती है मुझे टुकड़ा ही मिल जाए। ये गई नहीं है, नाराज नहीं हुई, एसाऊ गया नहीं है, बाप से नाराज नहीं हुआ। उसने कहा कुछ कर मेरे लिए, और वो वहां पे मौजूद है। इसकी ख्वाहिश में जो एसाऊ की ख्वाहिश है, इसके अंदर खो जाने वाली जो अपॉर्चुनिटी है, उसके लिए दर्द आप महसूस करेंगे कि जो अपॉर्चुनिटी उसने खो दी है, अब उसके लिए कैसी पेन उस शख्स के अंदर है। लेकिन इसके बावजूद उसका फोकस अब खो जाने वाली बरकत पे नहीं, अगली अपॉर्चुनिटी पे है, कुछ मुझे मिल जाए। ये मुस्बत रवैया है। उसने एक वादा किया था, सब कुछ खो दिया, अब उसको एक बरकत चाहिए, और वो कहता है कि मैं अपने खुदा से उस बरकत के वसीले बाकी सब कुछ वापस ले सकता हूं। उसके अंदर पॉजिटिव सोच है, नेगेटिव सोच नहीं है। फिर इस दुआ में जो है एसाऊ के लिए एक बरकत ले लेने की, कोई बरकत ले लेने की, छोटा सा टुकड़ा ले लेने की जो है वो भूख है, हंगर है उसके अंदर, थर्स्ट है उसके अंदर कि मुझे कुछ मिल जाए। ये मुस्बत रवैया है कि खुदा के हजूर से छोटी सी भी कोई चीज मुझे और आपको मिल जाए। फिर एसाऊ जो है ये अब इसके अंदर जो है एक छोटी सी चीज के लिए, एक बरकत के लिए उसके पास अब बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है। एक वक्त था पहलौठे होने, डबल सब कुछ मिलने की इसके पास कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन आज वो इस जगह पहुंच गया है, एक बरकत, एक टुकड़ा बरकत ही मिल जाए, यही काफी है। अ न्यू रिस्पेक्ट फॉर द थिंग्स, जो खुदा की चीजें मेरी और आपकी जिंदगी में आती हैं। क्योंकि अगर एक जगह जो हमने खो दी है, अगर हम वहां रुक गए तो हम उसकी गुलामी में चले जाएंगे, हम जो है उसके कैदी बन जाएंगे। हमने उसके कैदी नहीं बनना, हमने खुदा के हजूर में जाना है और हमने कहना है हमें और दे, कुछ तो दे हमें। क्योंकि अगर कुछ भी मुझे और आपको मिल गया तो उससे ही हमारी जिंदगी में बरकत जो है वो जारी हो जाएगी।
बाप ने कहा हाँ बेटे मेरे पास है तो सही, लेकिन लेफ्ट ओवर है, खाना तो नहीं है पूरा, वो तो मैं दे चुका हूं। क्या है मेरे पास? लेफ्ट ओवर, गिरे हुए टुकड़े, चंद एक चीजें हैं मेरे पास। पसंद तो नहीं करते बच्चे इनको, लेकिन अगर तू मजबूर कर रहा है, कह रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, तू भागा नहीं है, तू गया नहीं है, तो फिर मैं तुझे दे देता हूं। He said, yes, कुछ है जो मुझे मिल सकता है। और कलाम में लिखा है कि इसने कहा कि ठीक है मुझे दिया जाए। और फिर 39 वर्ष से 39 और 40 दोनों आयात में इसहाक जो है वो बरकत देता है, और वो उसको पहली बरकत देता है कि तू जरखेज जमीन में बसेरा करे। जरखेज जमीन का क्या मतलब है? नेचुरल रिसोर्सेज जो है उसकी ब्लेसिंग उसने उसको दी। दूसरी बरकत उसने दी कि ऊपर से आसमान की शबनम तुझ पे टपके। ये जो है फेवर ऑफ गॉड की बरकत उसने उसको दी, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग थी। तीसरी बरकत दी कि तेरी औकात बसरी तलवार से हो, कि तू फाइटर होगा, तेरे अंदर वॉरियर स्पिरिट होगी, जो कि वो ऑलरेडी था। तो ये बरकत उसने उसको दी, लेकिन साथ ही अंडरलाइन लगाई, और उसने आगे क्या लिखा है? अंडरलाइन लगाई और कहा और तू अपने भाई की खिदमत करेगा। ये तो बरकत नहीं है कि जरखेज जमीन होगी लेकिन मैं फिर भी खादिम होऊंगा, खुदा की फेवर होगी मैं फिर भी नौकर होऊंगा, मेरे पास जो है वो वॉरियर स्पिरिट होगी फिर भी मैं खिदमत गुजार होऊंगा। ये तो ब्लेसिंग नहीं है कि मेरे भाई की खिदमत मुझे करनी पड़ेगी, मैं उसकी तरफ देखूंगा। दिस इज नॉट ब्लेसिंग। आई नीड माई ओन। मुझे उसकी तरफ क्यों देखना पड़े, मैं उसकी खिदमत करके? नो, इसके लिए वो रेडी नहीं है। उसने कहा राइट, ओके। और फिर आगे लिखा है और जब तू आजाद हो। क्या लिखा? जब तू आजाद हो। इसके लिए इंग्लिश में जो किंग जेम्स वर्जन है और दूसरे उसको पढ़े तो वहां पे लिखा है व्हेन यू ग्रो रेस्टलेस। आजाद होने के लिए क्या लिखा? जब तू क्या हो? जब तू रेस्टलेस हो, जब तेरे अंदर जो है एक एग्नी जागती रहेगी, रेस्टलेस होगा, तो फिर तो अपने भाई के जुए को अपने ऊपर से उतार फेंकेगा। ये जो है एक बैल की तस्वीर है। बैल जो है उनके ऊपर जुआ रखा जाता ताकि वो हल जोते, और जो बैल नहीं चाहता कि उसके ऊपर जुआ रखा जाए तो वो क्या बैल करते थे कि बैल जो है वो दाएं बाएं अपने सर मारने लगते, अपना जिस्म जोर से हिलाने लगता, और उससे या तो मालिक समझ जाता कि ये जुआ नहीं चाहता इस वक्त रखा जाए, तो मालिक जुआ हटा देता, और अगर मालिक जुआ ना हटाए तो वो जोर जोर से जब हिलता दाएं बाएं तो उससे जुआ ही टूट जाता। तो उसने कहा कि जब तू रेस्टलेस होगा तो तेरे भाई का जुआ जो है वो तुझसे टूट जाएगा, निकल जाएगा, फिर तू भी बरकत पाएगा। ये बरकत उसको उसके बाद इसहाक ने दी है, ऐसा हुआ। और अब ये दूसरा हिस्सा जो है रेस्टलेस होने का, कि तूने रेस्टलेस हो जाना है, ये बरकत के तौर पे उसे मिल गया है। मुझे और आपको अगर हमारी जिंदगी से फैसले गलत हो गए हैं तो याद रखें कि गलत फैसले जो हैं वो आपके मुस्तकबिल में इन्वेस्ट हो जाते हैं। जो आज हल्की बात लग रही है, जब वो मुस्तकबिल में हम पहुंचेंगे तो बड़ी तकलीफ दे होगी, लेकिन जब आप वहां पहुंचे तो फिर उसका तरीका यह है, यू नीड टू बिकम रेस्टलेस। आपको एक टुकड़ा चाहिए और उसकी बुनियाद पे आप सब कुछ दोबारा वापस ले सकते हैं। और ये जो है वो रेस्टलेस हो गया है क्योंकि ये बरकत उसके बाप ने उसको दी है कि तुझे आराम से नहीं बैठना, तूने नहीं सोचना कि बस ठीक है। नो, तुझे रेस्टलेस हो जाना है, क्योंकि जरखेज
زمین جو ہے وہ تجھے پراسپر نہیں کر سکتی. اسپرچل بلیسنگز تجھے پراسپر نہیں کر سکتی. پراسپر اسپرٹ جو ہے, وارئر اسپرٹ تجھے پراسپر نہیں کر سکتی. تجھے کیا چیز پراسپر کرے گی؟ ریسٹلیسنس. خدا نے کیا کہا تھا؟ مقابلہ کرو تو وہ تم سے, تو مقابلہ کبھی رام سے بھی ہوتا ہے؟ Never. You need to be restless. اگر آپ کو کچھ پانا ہے, کچھ کرنا ہے, you need to be restless. ہمیں پوری کوشش کرنی ہے خدا کی گائیڈنس اور رہنمائی کے اندر. اور کلام میں لکھا ہے کہ یہ برکت کے طور پہ خدا نے اس کو دے دیا. آپ یاد رکھیں کہ آپ کی شخصی تبدیلی جو ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے, خدا کی ذمہ داری نہیں ہے. اس لیے خدا کے لوگ ہوتے ہوئے بھی کوئی زنا کر سکتا ہے, چوری کر سکتا ہے, قتل کر سکتا ہے, سب کچھ کر سکتے ہیں, کیونکہ میری شخصی تبدیلی میری ذمہ داری ہے. خدا نے صرف مجھے توفیق بخشنی ہے, سمجھ بخشنی ہے, فیصلہ میں نے کرنا ہے. سب سے طاقتور انسان روحانی طور پہ آدم اور حوا, جنہوں نے گناہ دیکھا ہی نہیں تھا, سنا ہی نہیں تھا, کبھی اس سے پہلے ہوا ہی نہیں تھا انسانوں میں گناہ. انہوں نے, کیونکہ بات روحانی ہونے کی نہیں ہے, بات فیصلہ کرنے کی ہے. میں نے یہ کرنا ہے اور میں نے یہ نہیں کرنا بائی اینی کاسٹ. تو یہ ذمہ داری میری ہے. سو ایساؤ کو کون سی برکت ملی ہے؟ ریسٹلیس ہونے. پھر جوا ٹوٹے گا, پھر جو ہے وہ آزادی ملے گی. اور یہ جب سب کچھ ہو رہا ہے تو اب یعقوب کو پتا ہے کہ میں نے گڑبڑ کر دیا, میرا بھائی بڑا ناراض ہے. اور اس کی ماں نے کہا کہ بھائی بڑا ناراض ہے. اس نے پوچھا ماں سے کہ ماما کتنا ناراض ہے؟ اس نے کہا اتنا ناراض ہے کہ تجھے قتل کر دینا چاہتا ہے. You want to kill you? اب کیا کروں؟ انہوں نے کہا میرے بھائی کے پاس بھاگ جا, لابن کے پاس. اور وہ اپنے ماموں لابن کے پاس بھاگ گیا. 20 سال وہ ادھر رہا, اور 20 سال رہنے کے بعد جو ہے وہ واپس آئے, ایک لاٹھی لے کے بھاگ گیا. باپ سے ڈبل پورشن لینے گیا تھا, اس پوزیشن میں آ گیا, ایک لاٹھی لے کے بھاگنا پڑا, بھاگ گیا. اور جب ایک لاٹھی لے کے بھاگ گیا اور 20 سال کے بعد واپس آیا, اور جب 20 سال کے بعد واپس آیا تھا, اب اس کی سوچ تبدیل ہو چکی ہے. اب وہ پہلے والا یعقوب نہیں ہے, بلکہ اس کی سوچ تبدیل ہے. اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ جو سب کچھ لے لینا چاہتا تھا, اس نے اپنے بھائی ایساؤ کو پیغام بھیجا کہ میں آ رہا ہوں, میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں. اور جب اس نے اس کو یہ پیغام بھیجا تو اس نے اس کے لیے جو ہے ہدیہ تیار کرنا شروع کیا کہ میں اپنے بھائی کو جو ہے وہ گفٹ کروں گا. تو گفٹ اس نے پتہ کیا کیا؟ اس نے 220 بکریاں بکرے, 220 بھیڑے اور مینڈے, 30 اونٹنیاں بچوں سمیت, اور اس کے بعد اس نے 30 جو ہے وہ گدھے اور گدھیاں, اور بیل جو ہے اس نے 60 بھینسیں, اور بیل جو ہے 60. اس نے ہر ایک فلوک بنا کے, کتنے جانور تھے؟ 560, اور اونٹنیوں کے بچے 560 جانور. وہ یہ دولت تھی اس وقت کی, بینک بیلنس تھا اس وقت. وہ جو سب کچھ لے لینا چاہتا تھا, آج اس میں سے ایک بڑا حصہ اپنے بھائی کے لیے تحفہ بھیج دیا. اور اس نے کہا کہ جب ملے, پہلے قول کو اس نے کہا ملے تو کہنا یہ تیرے خادم یعقوب کی طرف سے اپنے خداوند ایساؤ کو تحفہ ہے. وہ جو سب کچھ لے لینا چاہتا تھا, اور اس کے باپ نے کہا کہ میں نے تجھے اس کی سرداری میں دیا ہے, آج وہ بدل گیا ہے. اب اسے سرداری برداری کی بات نہیں ہے, وہ کہتا ہے تو بڑا ہے, تو خداوند کی جگہ ہے, میں تیرا خادم ہوں, میں تجھے سب کچھ دیتا ہوں.
और कलाम में लिखा है कि उसके बाद जो है वो 400 आदमी उसके साथ हैं और वो उससे आके मिला और याकूब डर रहा है। याकूब को ये है कि ये मुझे कत्ल कर डालेगा, ये मुझे मार डालेगा, मेरे बीवी बच्चे मार देगा। याकूब 20 साल के बाद आया है, बीवी है, बच्चे हैं, माल है, दौलत है, जानवर है, लौंडियां हैं और इसके पास नौकर चाकर है, एक जमे गफीर इसके साथ है, लेकिन डर रहा है। और कलाम में लिखा है कि एसाउ सामने आ गया और मिला और याकूब अंदर से डर रहा है, कांप रहा है, क्योंकि 20 साल पहले जिस एसाउ को उसने देखा था उसका चेहरा लाल था और वो उसको कच्चा खा जाना चाहता था, वो उसको मार डालना चाहता था, लेकिन उसको पता था मेरा बाप इससे बड़ा रंजीदा हो जाएगा। उसने कहा मेरे बाप के मरने के बाद मैं ये काम करूंगा। और उस वक्त याकूब भाग गया वहां से और आज उसने एसाउ को देखा है 20 साल के बाद और एसाउ के चेहरे पे इत्मीनान और सुकून है। और उसने कहा कि मेरे भाई ये जो कुछ सब कुछ मुझे मिला है इससे तेरा क्या मतलब है, ये क्या है? उसने कहा ये तेरे लिए तोहफा है, गिफ्ट है। 560 जानवर, 560 बंदे ही बैठे हो तो बड़े बड़े चर्चिस में यहां 560 बंदा नहीं बैठा होता। जानवर, बड़े बड़े जानवर, भेड़ बकरियों, बैलों, गधों, ऊंटों से लेके, वाह, इतना बड़ा तोहफा उसको दिया। एसाउ ने कहा मुझे लगता है तू डरा होगा मेरे से, वो 20 साल पहले वाले एसाउ से तू डरा होगा, लेकिन मेरे भाई मैं वो एसाउ नहीं हूं, क्योंकि मेरे बाप और तेरे बाप ने मुझे एक टुकड़ा दिया था बरकत का, रेस्टलेस होने की बरकत का, और देख उस बरकत के सबब से आज मेरे पास सब कुछ, आई हैव एवरीथिंग, जो कुछ तेरा है तू रख, मेरे पास सब कुछ है। इस जगह पे खुदा उसको ले आया, क्यों? क्योंकि डिटरमिन्ड है वो कि मुझे एक टुकड़ा ही मिल जाए, छोटी सी कोई चीज मिल जाए। एक चीज से मैंने सब कुछ खोया है, एक मुझे अब खुदा का एक चरण मिल जाए, उसका पल्लू का एक छोटा सा हिस्सा मिल जाए, पूरी अनॉइंटिंग में अपने अंदर ले लूंगा, खुदा की पूरी कुव्वत अपने अंदर ले लूंगा। और उसने ली और उसने कहा कि जो तेरा है वो तेरा, क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ है, मैं सरदार हूं अपने इस इलाके का, उस पूरे इलाका जो है मेरे नाम से कहलाता है, अदुमी कहलाते हैं सब। खुदा ने मुझे बहुत दिया है। इस जगह मुझे और आपको आना है, इस जगह मुझे और आपको पहुंचना है। जो तेरा है वो तेरा है। अगर कभी नुकसान किया है किसी ने, खुदा का छोटा सा पल्लू मुझे और आपको मिल जाए और फिर जब आप उससे मिलेंगे आप उसको बता सकते हैं कि तूने तो नुकसान किया था ना, जो तेरा है वो तुझे मुबारक हो, मुझे खुदा ने सब कुछ दिया है। ये है एसाउ की डिटर्मिनेशन, ये है मेरे और आपके लिए इसमें सबक, इसलिए इसको इल्हाम का हिस्सा रखा गया। और ये मनफी नहीं, मुस्बत रवैया है। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, मेहरबानी से अपने सरों को झुकाइए। खुदा को सब कुछ करने के लिए सब कुछ की जरूरत नहीं होती, खुदा को सब कुछ करने के लिए बहुत कुछ की जरूरत नहीं होती, खुदा को सब कुछ करने के लिए एक छोटी सी चीज सी उसके लिए काफी है। जहां उसने नहीं बोया वो वहां से काट सकता है, जहां नहीं बखेरा वहां से जमा कर सकता है, क्योंकि वो खुदा है। वो हमें मिल जाए, उसका पल्लू हमें मिल जाए, मेरे से गिरे हुए टुकड़ों में से हमें कुछ मिल जाए, उससे काफी है मेरे लिए। मेरी बच्ची, वो उसने कहा बीमार है, ओ मुझे टुकड़ा ही मिल जाए नीचे गिरा हुआ, मेरी बच्ची पूरी की पूरी ठीक हो जाएगी, वो मुकम्मल शिफा पा जाएगी, और उसने पाई। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदा तेरी सिताइश हो, खुदा तेरे बुजुर्ग नाम के लिए तेरा शुक्र हो। अपने लोगों को बरकत दे, हमें आगे लेके जा, हमें अपने कलाम और इल्हाम की बातों और इनके रेवलेशन और मुकाशफे समझने की तौफीक दे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन।
Praise Jesus. Thank you very much. خداوند آپ سب کو برکت دے آج کے دن کے لیے. نمیاوی کہیں یو بورین اپیسوڈ کما سے